This video on work energy power elastic collisions in one dimension is brought to you by Study with Scert. Okay, இன்னைக்கு நம்ம elastic collisions in one dimension பார்ப்போம். அது page number 194, 195, 196, 197ல இருக்கு. Okay, let's get started. First of all, elastic collision னா என்னது? Elastic collision la enna nadakuna total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision na namme elastic collision total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. இததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா elastic collision. Okay, first of all collision na enna? Collision na என்னதுன்னா ரெண்டு பாடி வந்து மோதுறது, ரெண்டு பாடி A and B இருக்குன்னா அது கொலைட் ஆகுறது, அதாவது மோதுறது தான் நம்ம collision சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம elastic collision in one dimension பார்ப்போம். elastic collision in one dimension பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோட டயக்ராம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, யா, அதோட டயக்ராம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு பாடி இருக்கு, மாஸ் m1 and mass m2. அது ஒரு free surfaceல lie ஆயிருக்கு and it is moving. Initial velocity வந்து mass m1 க்கு u1 and இதுக்கு u2. collision அப்புறம் it is moving with a velocity v1 mass m1 and mass m2 is moving with a velocity v2. This is before collision and this is after collision. Okay, after collision collide ஆகிறதுக்கு முன்னாடி it is moving with an initial velocity u1 and u2 and after collision it is moving with an final velocity v1 and v2. This is initial velocity and this two are the final velocity. Okay, இதுதான் நம்ம டயகிராம்ல இருந்து இன்ஃபர் பண்ணிருக்காரு. ஓகே, அப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு mass, initial velocity, final velocity எல்லாம் பார்த்தா மாஸ் m1 இருக்கு, அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி u1 and final velocity is v1. மாஸ் m2 இருக்கு, அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி u2 and final velocity is v2. இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எலாஸ்டிக் கொலிஷனுக்கு என்னதுன்னா டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி and linear momentum both are conserved. linear momentum and kinetic energy is conserved. linear momentum and kinetic energy is conserved. conserved na enna, conserved idhula meaning enna, total linear momentum and kinetic energy before collision will be equal to after collision. Before collision will be equal to after collision. Before collision will be equal to after collision. Okay, this is mean by idhaan நம்ம என்ன சொல்றோம்னா linear momentum and kinetic energy are conserved. Okay, in elastic collision. அப்போ வந்து இதுல வந்து நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்ணலாம்னா momentum எடுப்போம். Okay, first momentum பார்த்தா momentum எடுத்தா mass m1 க்கு எடுக்கணும் and momentum of mass m2 எடுக்கணும். next total linear momentum எடுக்கலாம். ஓகே, இது before collision and next is after collision. before collision க்கு முன்னாடி என்னது இருக்கும்? initial, it is actually momentum நாலே mass into velocity. before collision na it is moving with an initial velocity u, therefore m1 u1. after collision na final velocity வந்துரும், அப்போ m1 v1 and இங்க m2 க்கு அதே மாதிரி initial collision na before collision na initial velocity m2 u2 and final velocity v2 எப்போ வரும்னா after collision க்கு அப்புறம், அப்போ m2 v2 வரும். total collision னா என்னதுன்னா initial momentum will be equal to m1 u1 plus m2 u2. அதே மாதிரி இங்க final momentum will be equal to m1 v1 plus m2 v2. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, momentum படி, conservation of momentum படி total momentum before collision is equal to m1 u1 plus m2 u2 and final collision க்கு m1 v1. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனும். initial before momentum னா for mass m1 and mass m2 க்கு ஆட் பண்ணனும். இது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. according to the law of conservation of momentum என்ன சொல்லுதுன்னா total momentum before collision will be equal to total momentum before collision should be equal to after collision.
total momentum before collision வந்து after collision க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். total momentum before collision should be equal to after collision. okay, before collision should be equal to after collision. அப்போ என்னது, before collision P initial should be equal to momentum initial should be equal to momentum final, that is nothing but m1 u1 plus m2 u2 should be equal to m1 v1 plus m2 v2. இதுதான் total momentum before collision should be equal to total momentum after collision. so m1 இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு law நான் சொல்ற momentum law is conserved for elastic collision. அதனால தான் total momentum before collision equal to total momentum after collision. அப்போ m1 u1 minus m1 v1 equal to m2 v2 minus m2 u2. இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும். இப்போ m1 காமன் எடுத்தா u1 minus v1 equal to m2 காமன் எடுத்தா v2 minus u2. ஓகே, இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். யா, நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ வந்து மொமெண்டம் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி பார்க்கலாம். கைனடிக் எனர்ஜி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கைனடிக் எனர்ஜி 2 மாஸ்க்கு பார்த்தோம்னா கைனடிக் எனர்ஜி எதுக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் மாஸ் m1க்கு, நெக்ஸ்ட் m2க்கு, நெக்ஸ்ட் டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி KE பார்த்துக்கலாம். டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி பார்த்துக்கலாம். இது பிஃபோர் கொலிஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் கொலிஷனுக்கு எடுக்கலாம். யூஷுவல் ஃபார்முலா என்ன, கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு half mv². ஓகே, இதுதான் யூஷுவல் ஃபார்முலா. எஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா பிஃபோர் கொலிஷன்னா இட் இஸ் மூவிங் வித் அன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி u1. பிஃபோர் கொலிஷன்னா u1 எடுக்கணும், இங்கே u2 எடுக்கணும். அப்போ half into m1 u1², இங்கே half into m1 u2². அதே இது ஆஃப்டர் கொலிஷன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி v1 u2 எடுக்கணும். அப்போ half into m2 v1² I'm sorry m1 v1² and m2 v2² and half into m2 v2². இங்கே மாஸ் m2க்கு, இது மாஸ் m1க்கு. அப்போ m1 u1 v1 m2 u2² v2². இப்போ டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜினா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். தட் இஸ் இஃப் we add both of them, half m1 u1² plus half m2 u2². இது பிஃபோர் கொலிஷன் உள்ள டோட்டல் மொமெண்டம். அண்ட் இதுக்கு half m1 v1² plus half m2 v2². இது டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிஷன். ஸோ டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன், டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன் நம்ம என்ன சொல்லுதோம்னா இனிஷியல் சொல்லுதோம். இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி இனிஷியல் என்னன்னா half m1 u1² plus half m2 u2². okay, and after similarly total kinetic energy after collision என்னதுன்னா after collision is kinetic energy final, which is equal to half into m1 v1² plus half into m2 v2². இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. and then அதே மாதிரி elastic collisionக்கு law of conservation of linear momentum applicable ஆன மாதிரி kinetic energy law of conservation of energyயும் apply ஆகும். for elastic collisionக்கு என்ன சொன்னேன், for elastic collision இந்த word ரொம்ப ரொம்ப important, you should write for elastic collision total kinetic energy before collision should be equal to total kinetic energy before collision should be equal to total kinetic energy after collision. அதுல இருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்னா kinetic energy initial should be equal to kinetic energy final. This we are inferring. okay, அப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா half into m1 u1² plus half into m2 u2², half into m1 u1² plus half into m2 u2² should be equal to half into m1 v1² plus half into m2 v2². okay, இது நம்ம இன்ஃபர் பண்ணிருக்கோம். and then இந்த m1 இந்த சைடு கொண்டு வந்தா half into m1 u1² minus half into m1 v1² should be equal to half into m2 v2² minus half into m2 u2². இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம இதில் m1 காமன் எடுத்தா half m1 நம்ம ஓகே, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். எஸ், இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் half m1 காமனாக எடுக்கலாம். half m1 காமனாக எடுத்தால் நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்கும், u1² minus v1² should be equal to இங்கேயும் half m2 காமனாக எடுத்தால் v2² minus u2² வரும். இதில் வந்து நம்ம half-ஐயும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். half-ஐயும் கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரிமைனிங் என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது அதை நம்ம இங்கே எழுதி வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதை நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். m1 into u1² minus v1² is equal to m2 into
v2 square minus u2 square இதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே ஃபைன், இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். எஸ், அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்னது பார்க்கலாம். ரெண்டு ஈக்குவேஷனை அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கடுத்து இருக்க ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் நம்ம அதுக்கடுத்து ஃபர்தராக velocity 1 velocity 2 எல்லாமே நம்மளோட ஃபைன் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்தர் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் தெரியும். a square minus b square equal to a plus b and a minus b. a square minus b square equal to a plus b a minus b. அப்போ u1 square minus v1 square என்ன எழுதலாம்? u1 square minus v1 square should be equal to u1 plus v1 and u1 minus v1. அதே மாதிரி v2 square minus v2 square minus u2 square என்ன எழுதலாம்? v1 plus u1 and v1 minus v2 plus u2 and v2 minus u2. இது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும். v1 u1 u2 நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சால் தான் இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகே, இந்த இது நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு கிடச்சிருக்க ஸ்டெப்பை நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே, இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். யா, எஸ், என்னது பார்த்தோம்? m1 u1 square minus v1 square equal to m2 v2 square minus u2 square. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து வச்சுருக்கோம். அப்படி தானே? அப்போ a square minus b square equal to a square minus b square equal to a plus b a minus b. அந்த ஃபார்முலா படி நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா m1 into u1 plus v1 and into u1 minus v1 should be equal to m2 into v2 plus u2 into v2 minus u2. இது வரைக்கும் இருக்குது. இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 என்னது? m1 into மொமெண்டம்லேருந்து எடுத்தோம். m1 into u1 minus v1 equal to m2 into v2 minus u2. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 இதால் டிவைட் பண்ணுவோம். டிவைடிங் ஈக்குவேஷன் 1 by 3. ஓகே, தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது? m1 into u1 plus v1 into u1 minus v1 is equal to m2 into v2 plus u2 into v2 minus u2. இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம டிவைட் பண்ணால் இது நம்மளுக்கு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு. தேர்ட் ஈக்குவேஷன். ஓகே, இதை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஜஸ்ட் m1 m1 கேன்சல் ஆயிரும், m2 m2 கேன்சல் ஆயிரும், u1 minus v1 கேன்சல் ஆயிரும், u1 minus v1 கேன்சல் ஆயிரும். அதே மாதிரி v2 minus u2 கேன்சல் ஆயிரும், v2 minus u2 கேன்சல் ஆகும். ரிமைனிங் இருக்குது என்னது? u1 plus v1 equal to v2 plus u2. இதுதான் நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கும். ஓகே, u1 plus v1 should be equal to v2 plus u2. இதிலிருந்து நம்ம ஓகே இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். u1 plus v1 should be equal to v2 plus u2. v1 எல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் v1 minus v2 ஆயிரும், அண்ட் u1 அந்த சைடு கொண்டு போனால் u2 minus u1 ஆயிரும். இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்படி தானே? யா, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. நம்ம இப்போ நம்ம v1 கண்டுபிடிக்கலாம். அது v1 ஈக்குவல் டு என்னது வரும்? இந்த சைடு v2 போனால் ப்ளஸ் ஆயிரும், v2 ப்ளஸ் u2 minus u1. அதே நம்மளுக்கு v2 தேவை. v2 தேவைன்னா இது இந்த இதனுடைய இந்த சைடு கொண்டு போகணும். அப்போ v2 will be equal to v1 minus u2 plus u1. ஓகே, இது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கும். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரெண்டுலேருந்தே v1 எடுத்தால் v1 equal to v2 plus u2 minus u1 and v2 is equal to u1 plus v1 minus u2. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க v1 and v2 வேல்யூ. ஓகே, இது உங்களுக்கு கிளியரா? யா, இப்போ நம்ம இதிலிருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா to get the final velocities v1 and v2 நம்ம நமக்கு இப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி தேவைப்படுது. ஓகே, நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டி தேவைப்படுறதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிற மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். ஓகே, மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு m1 into u1 minus v1 is equal to m1 into u1 minus v1 should be equal to என்னது? m2 into v2 minus u2. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த ஈக்குவேஷன். ஓகே, இதில் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ v1 தேவை. v1 தேவைன்னா v2க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். v2 என்ன? to find v1. To find v1 substitute v2 equal to u1 plus அந்த நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம், v1 minus u2. ஓகே, அப்போ m1 into u1 minus v1 should be equal to m2 into v2 பதிலாக இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆகும்?
u1 plus v1 minus u2 minus u2 இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் அப்படிதானே இது கிடைச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா m1 into u1 minus v1 should be equal to m2 into u1 plus v1 minus u2 minus u2 minus u2 minus u2 னா என்னது minus 2u2 அவ்வளவுதானே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனும் சேம் சைன் we should add so minus 2u2 நமக்கு இங்க கிடைச்சிரும் யா இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம இத இங்க எழுதணும்னா m1 into u1 minus v1 equal to m2 into u1 plus v1 minus 2u2 இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிதானே எஸ் இப்போ இத நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணல உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணனும் இந்த எல்லா டேர்மையும் m1 m2 வச்சு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா m1 u1 minus m1 v1 equal to m2 u1 plus m2 v1 minus 2 m2 u2 நாம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் v1 equal to what இதுதான் நமக்கு தேவைப்படுது ஓகே சோ v1 equal to what கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த m1 v1 மட்டும் இந்த சைடு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தா m2 v1 m1 v1 மட்டும் கொண்டு வரணும் அப்படிதானே இப்போ இந்த m1 v1 இந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாம் so m1 u1 plus 2 m2 u2 plus m2 u1 should be equal to m1 v1 இந்த சைடு போனதா பிளஸ் ஆ மாறிடுது minus is changing into plus plus m1 v1 plus m2 v1 இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதுல இருந்து எல்லாத்தையும் காமனா எடுத்துக்கலாம் காமனா என்னதெல்லாம் இருக்கு அத மட்டும் நம்ம இப்ப பார்த்து காமனா எடுத்துக்கலாம் ஓகே 2m2 u2 I'm sorry இங்க 2m2 u2 தான் yeah இங்க 2m2 u2 okay and then m1 u1 m2 u2 இருக்கு I did a mistake here I'm sorry நான் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் yeah m1 u1 நமக்கு தேவை v1 இங்கேயும் ஒரு v1 இருக்கு அப்ப இந்த v1 நம்ம இந்த சைடு கொண்டு போறோம் அப்போ அது பிளஸ் ஆ மாறிடும் அப்ப என்ன ஆகும் m1 u1 இருக்கும் அப்போ இந்த m2 u1 இந்த சைடு வரையில மைனஸா மாறும் minus m2 u1 இருக்கும் இந்த மைனஸ் இந்த சைடு வரையில பிளஸ் ஆ மாறும் plus 2m2 u2 yeah now it's correct equal to யார்க்கனே இங்க m2 v1 இருக்கு plus ஒரு m1 v1 நமக்கு இங்க இருக்கு இது ஓகே இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் இப்போ இத நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகே யா u1 காமனா எடுங்க u1 காமனா எடுத்தா m1 minus m2 கிடைக்கும் அப்படிதானே m1 minus m2 plus ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு 2m2 u2 இருக்கு ஆனா அதே மாதிரி இங்க v1 காமனா எடுங்க v1 காமனா எடுத்தா m1 plus m2 கிடைக்கும் அப்படிதானே அதுவும் அப்படி இருக்கட்டும் யா இதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் இத வச்சு தான் நம்ம இப்போ velocity 1 v1 கண்டுபிடிக்க போறோம் அது எப்படிங்கறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் wait a sec ரப் பண்ணி வந்தேன் யா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா v1 so v1 will be equal to u into m1 u1 into m1 minus m2 divided by m1 plus m2 ரெண்டுலயுமே m1 plus m2 எழுதணும் plus 2m2 u2 divided by m1 plus m2 simple இந்த m1 plus m2 இங்க multiplication formatல இருக்கு அப்ப இந்த சைடு வரையில it will be coming in the format of division இது நமக்கு கிடைச்சிருக்க velocity first velocity and then velocity 2 second velocity எப்படி வரும்னா v2 will be equal to இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து v2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல velocity 1 க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும்னா v2 plus u2 minus u1 அது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நமக்கு கிடைச்சிரும் பட் நம்ம அது பண்ணது வந்து lengthy calculation அது நீங்க செய்ய தேவையில்லை ஜஸ்ட் நீங்க இதோட இன்வெர்ஸ் எழுதிக்கலாம் இன்வெர்ஸ் எழுதணும்னா என்ன u1 க்கு பதிலா u2 போடுங்க u1 க்கு பதிலா u2 போட்டு m1 க்கு பதிலா m2 minus m1 இத சேஞ்ச் பண்ணாலும் நமக்கு அதே தான் வரும் அப்போ அதனால m1 plus m2 as usual சேமா போட்டுட்டு plus 2m2 க்கு பதிலா 2m1 போடுங்க 2m1 u1 போட்டுட்டு divided by m1 plus m2 அவ்வளவுதான் m1 plus m2 m1 plus m2 காமனா தான் இருக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறது u1 ஐ u2 ஆ மாத்தணும் m1 ஐ m2 ஆ மாத்தணும் அவ்வளவுதான் இங்க m2 ஐ m1 ஆ மாத்தணும் u2 ஐ u1 ஆ மாத்தணும் இதான் velocity 1 and velocity 2 ஓகே நான் திருப்பி எழுதி காமிக்கிறேன் velocity 1 நம்ம இத ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதல m1 minus m2 divided by m1 plus m2 இந்த ஒரு u1 இங்க இருந்தது plus
2m2 u2 divided by m1 plus m1 m2 I'm sorry m2 and then அப்போ velocity 2 இதே மாதிரி தான் m2 minus m1 change பண்ணணும் m1 plus m2 u1 பதிலா u2 போட்டு plus 2m1 u1 divided by m1 plus m2 this will be your second velocity okay இப்போ நம்ம different cases discuss பண்ணுவோம் case 1 என்னன்னா when the bodies has the same mass இருக்கையில என்னென்ன இதெல்லாம் அந்த cases discuss பண்ணுவோம் case 1 first case வந்து m1 equal to m2 same mass இருக்கையில velocity 1 க்கு என்ன ஆகும் velocity 2 க்கு என்ன ஆகும் ஓகே அதான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் first velocity என்னது v1 equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 u2 divided by m1 plus m2 if m1 equal to m2 na m1 equal to m2 na inga enna varum m1 minus m1 0 வந்துரும் அப்ப இந்த term வந்து 0 ஆயிரும் அப்ப velocity 1 தான் எப்படி இருக்கும் 2 into m2 u2 இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம இங்க m1 equal to m2 போட்டோம் அப்போ வந்து m1 க்கு பதிலா m2 போட்டா m2 plus m2 வரும் அப்படிதானே அப்ப வந்து m2 plus m2 னா 2m2 ஆயிரும் 2m2 ஆயிரும் அப்ப 2m2 will be getting cancelled அப்போ v1 equal to u2 v1 will become equivalent to u2 similarly நீங்க second equation ல substitute பண்ணீங்க second equation என்னது 2m1 u1 divided by m1 plus m2 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2 okay இப்போ suppose m1 equal to m2 na இந்த term 0 ஆயிரும் because m2 minus m2 will be equal to 0 இந்த term full-ஆ 0 ஆயிரும் அப்ப இது கிடையாது and then அதுக்கு பதிலா m1 க்கு பதிலா m2 substitute பண்ணா 2m2 u1 divided by m1 plus m2 க்கு பதிலா m1 க்கு பதிலா m2 அப்போ m2 plus m2 is equal to 2m2 அப்போ 2m2 substitute பண்ணா v2 will be equal to u1 இதான் first case அப்போ first caseல நமக்கு என்ன நடக்கு first case la one nadakala v1 equal to u2 v1 the final velocity will become the initial velocity of the second mass and then v2 will be equal to u1 the second final velocity of mass m2 will become the initial velocity of mass m1 இதுதான் நமக்கு case 1 okay இப்போ நமக்கு case 2 ல என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம் case 2 ல வந்து m1 equal to m2 ரெண்டு மாஸ்மே same equal and second body வந்து rest u2 equal to 0 rest na initial velocity 0 for second body அப்போ என்ன நடக்கும் அப்போ நம்ம velocity 1 எழுதிக்கலாமா velocity 1 equal to என்னது m1 minus m2 into u1 divided by m1 plus m2 and then அது போக 2m2 u1 2m2 u2 divided by m1 plus m2 இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ m1 equal to m2 னா automatically this term will become 0 the term 0 ஆயிரும் and u2 is also equal to 0 u2 equal to 0 அப்போ என்ன ஆகும் nothing everything whole term initial velocity will become v1 will be equal to 0 okay இது நமக்கு finished ஆயிட்டு and then second velocity அப்ப second velocity க்கு இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும் first velocity 0 ஆயிட்டு second velocity என்ன ஆகும் அந்த கேள்வி உங்க எல்லாட்டே இருக்கும் அது நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்க வேண்டியதான் into u1 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into u2 okay into u2 இது வரைக்கும் இருக்கு நம்ம என்ன சொன்னேன் m1 equal to m2 ரெண்டு equal but u2 equal to 0 அப்போ u2 equal to 0 னா இங்க m1 equal to m2 minus m2 எப்படியுமே இந்த 0 வந்து ரெண்டு டைம்லயும் 0 ஆயிரும் அப்ப இந்த வேல்யூ கிடையாது இத கேன்சல் பண்ணிரலாம் இது 0 ஆ மாறிடுச்சு ஓகே this is becoming 0 மாறனால இத நம்ம ரப் பண்ணிரலாம் இப்போ இது மட்டும் இருக்குக்குள்ள நம்ம என்ன செய்யணும்னா 2m1 u1 அப்போ வந்து 2m1 க்கு பதிலா m2 போடுங்க m2 u1 அதே மாதிரி இங்க m1 க்கு பதிலா m2 plus m2 இப்போ என்ன ஆகும் 2m2 u1 m2 plus m2 2m2 இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணா v2 is equal to u1 இது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ கேஸ் 2 ல நம்மளோட இன்ஃபரன்ஸ் என்னன்னா first v1 equal to final velocity of particle mass 1 equal to 0 and v2 equal to u1 if m1 equal to m2 and initial velocity of the second mass is at rest or u2 equal to 0 okay இது நமக்கு case 2 ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கு
next case 3. Case 3 என்னன்னா first body is very much lighter. First body வந்து second mass ஓட ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்போ less than m2. அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்? m1 வந்து இந்த சைடு டிவைட் பண்ணா m1 by m2 is less than 1. less than 1. 1 விட ரொம்ப less than இருந்தா நம்ம அந்த குவாண்டிட்டியை approximately 0 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ m1 minus m2 should be is taken as 0 approximation நம்ம 0 ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா first initial velocity v1 equal v1 என்னது m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 minus plus 2m2 u2 divided by m1 plus m2. இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், divide this equation, divide by m2 எல்லாத்தையும் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? நியூமரேட்டர் டிவைட் பண்ணால் m2 வரும். அப்போ m2 வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும், அதனால நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஒரு சிம்பிளஸ்ட் கேல்குலேஷன், மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷனுக்காண்டி டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன ஆகும்? இதை m2ஆல் டிவைட் பண்ணணும், இதை m2ஆல் டிவைட் பண்ணணும், அப்படி டிவைட் பண்ணுவோம். ஓகே, இதை இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணல நம்மளுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அதை வச்சு நம்ம கேஸ் 3க்கு ஒரு கன்க்ளூஷனை நம்ம கொண்டு வரலாம். அது என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, யா ஃபர்ஸ்ட் v1 equal to m1 divided by m2 minus m2 divided by m2. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டேர்மை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். divided by m1 by m2 plus m2 by m2 into u1. இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். m1 by m2 நான் என்ன சொன்னேன் ஆல்ரெடி, m1 by m2 is equal to 0. அப்போ இது 0. இந்த டேர்ம் 0 ஆனால் 0 divided by 0 into u1. that is 0 into 0 0. அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து 0வாக சேஞ்ச் ஆயிடுது நம்மளுக்கு. அண்ட் தென் அது போக நம்மளுக்கு இந்த டேர்ம் ரிமைனிங்காக இருக்குது. ஓகே, இந்த டேர்ம் ரிமைனிங்காக இருக்கலாம். நம்ம இந்த டேர்ம் இப்போ பார்க்கலாம். ப்ளஸ் 2 into m2 divided by m2 into u1 divided by m1 plus m2 plus m2 divided by m2. இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும், இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும். ஓகே, ஐம் சாரி, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இப்போது நம்ம டிவிஷன் பண்ணதில் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராசஸில் இந்த இது கிடச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம இதை ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா v1 equal to m1 by m2 0ன்னு சொல்லிட்டேன். 0 மைனஸ் இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணால் 1 வரும். டிவைடட் பை இது m1 by m2 0 சொல்லிட்டேன். 0 இங்கே ப்ளஸ் 1 இன்டூ u1. இந்த டேர்ம் தான் நம்மளுக்கு 0 ஆகும். பிகாஸ் 2 into u1 இருக்குது, m1 by m2 is equal to 0 and m1 by m2 plus 1 into m2 u2 தானே, இங்கே u2 இருக்குது, 2u2 இருக்குது அண்ட் இங்கே ஆல்ரெடி m1 by m2 equal to 0 plus 1 இருக்குது. பட் இங்கே என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா டார்கெட் ஆல்சோ ரெஸ்ட்னு இன்னொரு கண்டிஷன் எழுதியிருக்காங்க. u2 is equal to 0. அப்போ இந்த டேர்ம் 0 ஆயிரும், கம்ப்ளீட்டாக 0 ஆயிரும். அப்போது 0 minus 1 0 plus 1 அப்போ வந்து மைனஸ் u1. இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் 1 equal to minus u1. இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க equation. next இப்போதே இது செகண்ட் வெலாசிட்டிக்கு என்ன செய்யணும்னா நம்ம எழுதிக்கலாம். செகண்ட் வெலாசிட்டி 2m1 u1 divided by m1 plus m2 in plus m2 minus m1 into u2 divided by m1 plus m2. ஓகே, இதை நம்ம இப்போ என்ன செய்யணும்னா டிவைட் பண்ணணும். எதால் டிவைட் பண்ணணும்? டிவைட் பை m2. இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம டிவைட் பை m2 கொடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் m1 by m2 equal to 0 போட்டிருக்காங்க அண்ட் u2வையும் 0 எடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது v2 equal to 2 into m1 by m2 into u1 divided by m1 by m2 plus m2 by m2 plus m2 by m2 minus m1 by m2 divided by என்னது m1 by m2 plus m2 divided by m2 into u2. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம இதை ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம வெலாசிட்டி செகண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம இதை கொண்டு போகல m1 m2 0. அப்போ இந்த டேர்ம் 0 ஆயிரும். இது 0 ஆச்சுன்னா ஹோல் டேர்மும் நம்மளுக்கு 0 ஆயிரும். அப்படி தானே? இப்போ இந்த டேர்ம் கிடையாது. அண்ட் இங்கே வந்து என்னது இருக்குது நம்மளுக்கு I'm sorry m1 by m2 correct
0 ஆயிரும். அப்போ v1 should be equal to 0 into u1 வரும். 0 into u1 plus இங்கே u1 இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, u2 is 0. see u2 is 0. இங்கே அப்போ u2 is 0 னா 0 into m2 divided by cancel and 1 minus 0 divided by இங்கே அதே மாதிரி 0 plus 1. அப்போ இங்கே 0 ஆயிருது. 0 into 0 0. therefore v2 will be equal to 0 in this case. ஸோ இந்த கேஸில் பர்டிகுலர் கேஸில் நம்ம என்ன டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம்னா கேஸ் 3ல m1 மாஸ் m1 வந்து லெஸ் தேன் மாஸ் m2. அப்போ என்னது m1 டிவைடட் பை m2 இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு. அண்ட் செகண்ட் மாஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெஸ்ட். நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் டிவைட் பை m2 கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கேஸ் கிடைக்கும், பர்டிகுலர் கேஸில் என்ன கிடைக்குன்னா v1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் u1 அண்ட் v2 ஈக்குவல் டு 0. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க கன்க்ளூஷன் இன் கேஸ் 3. ஓகே, இப்போ நம்ம கேஸ் 4 பார்க்கலாம். கேஸ் 4 பார்த்தா என்ன கிடைக்குன்னா m2 செகண்ட் பாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாடியோட ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்குது. அப்போ என்ன அதே மாதிரி தான் m2 டிவைடட் பை m1 should be equal to 0. அண்ட் இந்த கேஸ்லேயும் டார்கெட் வந்து ரெஸ்ட்டாக இருக்குது, அதாவது செகண்ட் பாடி u2 is equal to rest. அப்போ நம்ம இந்த கேஸில் என்ன பண்ணணும், டிவைட் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் we should divide by m1. அந்த கேஸில் m2 டிவைட் பண்ணோம், இதில் m1 வச்சு டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம இப்போ டிவைட் பண்ணி என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்குவோம். v1 ஈக்குவல் டு என்னது m1 மைனஸ் m2 டிவைடட் பை m1 ப்ளஸ் m2 இன்ட்டு u1 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு m2 u2 டிவைடட் பை m1 ப்ளஸ் m2. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, அப்படி தானே. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டிவைட் பை m1 கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். v1 equal to m1 divided by m1 plus m minus இங்கே மைனஸ் இருக்குல்ல, அப்போ மைனஸ் m2 divided by m1 by m1 by m1 plus m2 by m1 into u1 plus 2 into m2 by m1 into u2 divided by m1 by m1 plus m2 by m1 எல்லாத்தையுமே m1 ஆல் டிவைட் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ஸ்டெப். ஓகே, இந்த ஸ்டெப் படி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நான் இன்னொரு கேஸ், அந்த கேஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், m2 by m1 equal to 0. m2 by m1 is equal to 0 and அது போக u2 target is also equal to 0. இப்போ இந்த டேர்ம் 0வா மாறிடும், இந்த டேர்ம் 0வா மாறிடும், இந்த டேர்ம் 0வா மாறிடும், இந்த டேர்ம் 0வா மாறிடும். and u2 is already equal to 0. அப்போ இந்த டேர்ம் நமக்கு ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிரும். ஏன்னா இங்கே 0 இங்கே 0வோட ஹோல் டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணல 0 ஆயிரும். பட் இங்கே டேர்ம் என்ன ஆகும்னா m1 minus m1 equal to 1 இருக்கும், மைனஸ் 0 டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் 0 இன்ட்டு u1 இருக்கும். அதே இது இங்கே பார்த்தோம்னா 2 into 0 ஆயிரும், 0 divided by இங்கே 1 plus 0, ஆல்ரெடி இங்கே 0 ஆயிடுச்சு. ஓகே, therefore இங்கே 1 minus 1 plus எல்லாமே 1 தான் வரும். அப்போ v1 equal to u1, இனிஷியல் வெலாசிட்டி u1 வந்துடும் இந்த கேஸில். நெக்ஸ்ட் நம்ம v2க்கு பார்க்கலாம். v2க்கு பார்க்கல என்ன ஆகும்னா v2ஓட ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம். 2m1 u1 divided by m1 plus m2 plus m2 minus m1 into u2 divided by m1 plus m2. இப்போ என்ன செய்யணும், நம்ம டிவைட் பண்ணணும், எதால டிவைட் பண்ணணும், டிவைட் பை m1. m1ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும், 2 into m1 divided by m1 into u1 divided by m1 into m1 plus m1 divided by m2 divided by m2 divided by m1 plus இதே மாதிரி இங்கேயும் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க, மைனஸ் m1 by m1 into u2 ஆல்ரெடி இருக்குது, பட் u2 0, அப்போ இந்த டேர்மும் 0 ஆயிரும். m1 divided by m1 plus m2 divided by m1. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, அண்ட் நம்ம ஃபர்தர் கேஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஃபர்தர் அப்டேட்டில் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா, என்ன பார்த்து வச்சுருக்கோம், m2 divided by m1 is equal to 0 and further u2 is 0. ஓகே, இங்கே u2 தானே இருக்குது, இங்கே u2 இருக்குது நம்மளுக்கு, இங்கே u1 இருக்குது. ஸோ m1 இங்கே 1 ஆகும். அப்போ v2 equal to 2 into 1 into u1 plus இங்கே m1 இருக்கும் 1 plus இங்கே வந்து this will become 0, therefore 0 plus அதே மாதிரி m2 0 minus 1 divided by m1 1 plus m2 divided by m1 divided by m1 is 0, m2 divided by m1 0 into u2 நம்மளுக்கு 0, u2 is equal to 0, அப்போ இங்கே 0 எழுதிக்கலாம். ஓகே, u2 is equal to 0. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே,
அப்போ v2 equal to என்னது இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும் ஏன்னா இங்கே மல்டிப்ளை பை 0 இருக்குது. therefore v2 will be equal to 2u1. இதான் நம்மளுக்கு கேஸ் 4ல் கிடச்சிருக்கு. கேஸ் 4ல் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா v1 equal to u1 and v2 equal to 2u1. கேஸ் 4ஓட நம்ம இன்ஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கேஸ் 4ல் என்ன எடுக்கணும்னா nothing but mass m2 வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாஸை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அப்போது m2 divided by m1 is approximately நம்ம இது 0ன்னு எடுத்துக்கணும். அண்ட் செகண்ட் மாஸ் u2 வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. u2 equal to 0. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா v1 equal to u1 and v2 equal to 2u1 கிடைக்கி. ஓகே, v2 equal to 2u1 கிடைக்கி. இதுதான் நம்மளுக்கு கேஸ் 4ல் கிடச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம 4 கேஸையும் இப்போ மொத்தமாக பார்க்கலாமா? 4 கேஸையும் மொத்தமாக பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 1. ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வந்து m1 equal to m2 எடுத்தோம். m1 equal to m2 எடுக்கையில் நம்மளுக்கு v1 equal to ஃபஸ்ட் கேஸில் m1 equal to m2 எடுத்தோம். அண்ட் செகண்ட் கேஸில் m1 equal to m2 எடுத்தோம். அதே மாதிரி செகண்ட் மாஸ் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்தது u2 equal to 0. இந்த கேஸில் தேர்ட் கேஸில் என்ன எடுத்தோம்னா மாஸ் m1 வந்து இந்த மாஸ் m2 ஓட லெஸ்ஸாக இருந்தது. அண்ட் அப்போ m1 by m2 இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 0. அதே மாதிரி செகண்ட் மாஸ் u2வும் 0வாக இருந்தது. டார்கெட் இஸ் ஆல்சோ 0. அண்ட் ஃபோர்த் இது வந்து செகண்ட் மாஸ் 2 இஸ் லெஸ் தேன் m1. அப்போ வந்து m2 divided by m1 is approximately equal to 0 and initial target is also at rest u2 equal to 0. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். and then அந்தந்த கேஸில் என்னென்ன நடந்தது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம velocity 1 v2ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால நம்மளுக்கு v1 equal to u2 கிடைச்சது and இங்கே v2 equal to u1 கிடைச்சது. ஓகே, யா நெக்ஸ்ட் இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சதுன்னா இங்கே நம்மளுக்கு செகண்ட் கேஸில் என்ன கிடச்சதுன்னா ஃபஸ்ட் v1 equal to 0 கிடச்சிருச்சு, v2 equal to u1 கிடச்சிருச்சு. இந்த கேஸில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா டிவைட் பை எல்லாத்தையுமே நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் டிவைட் பை m2 போட்டால் நம்மளுக்கு v1 equal to minus u1 கிடைக்கும் அண்ட் v2 நம்மளுக்கு 0 கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் டிவைட் பை m1 நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரை m2வால் நம்மளுக்கு டிவைட் பண்ணால் v1 is equal to u1 initial velocity of first mass and v2 equal to 2u1. இதுதான் நம்ம 4 கேஸில் இருந்தும் இன்ஃபர் பண்ணது. ஓகே, 4 கேஸில் வந்து நம்ம இன்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த இன்ஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 2 ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோம், செகண்ட் கேஸில் 2 ஈக்குவலாக எடுத்து 0 எடுத்துருக்கோம். லாஸ்ட் 3 கேஸ்லையுமே u2 0வாக எடுக்கணும். அண்ட் லாஸ்ட் 3 and 4 வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேஸஸ். இதில் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா திருப்பி போட்டு பாருங்கள். டிவைட் பை ஃபஸ்ட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மாஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன வெயிட்டாக இருக்குது m2ஓட. செகண்ட் இதில் m2 வந்து m1ஓட ஸ்மாலாக இருக்கும். அப்போ m1 by m2 equal to 0, இங்கே m2 by m1 equal to 0. இங்கே கீழே டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு டிவைட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இங்கேயும் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த கேஸ் கிடச்சிடும். This is about elastic collision in one dimension. First நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும்ங்கறத நம்ம ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பார்த்துக்கலாம். momentum conservation. First வந்து momentum conservation. First momentum conservation பண்ணி initial momentum should be equal to final momentum எடுக்கணும். And then kinetic energy conservation law படி பார்த்து kinetic energy initial should be equal to kinetic energy final போடணும். இது எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஃபார்முலா a square minus b square equal to a plus b a minus b இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கிடச்சிருக்க ஈக்குவேஷனையும் இதில் கிடச்சிருக்க ஈக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும்னா v1ஐயும் v2ஐயும் கண்டுபிடிக்கணும். டு ஃபைண்ட் v1 என்னது v2 என்னது அப்படி கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு v1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் v2ஓட ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். v2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு v1 ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அந்த ஈக்குவேஷன் தான் v1னா என்னது? இந்த v1 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சபடி m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 2 into m2 u2 divided by m1 plus m2. அதே மாதிரி v2 is equal to 2 into m1 u1 divided by m1 plus m2 plus m2 minus m1 divided by m1 plus u2 into u2. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இது என்னது v1 v2. இந்த இதில் நம்ம 4 கேஸ் பார்த்தோம். கேஸ் 1 2 3 4 4 கேஸ் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட் கேஸில் m1 equal to m2, செகண்ட் கேஸில் m1 equal to m2 பட் u2 equal to 0.
அடுத்த கேஸில் m1 by m2 equal to 0, அடுத்த கேஸில் m2 divided by m1 equal to 0, இங்கே u2 is 0, u2 0. இது எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த ரெண்டு வெலாசிட்டியில் கண்டுபிடிச்சி நம்ம v1 v2 வேல்யூ என்ன, v1 v2 வேல்யூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம். இதுதான் எலாஸ்டிக் collision in one dimension. இந்த 4 கேஸ் கண்டிப்பாக எழுதணும். This is a very very important 5 mark question. பட் உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக கேட்க மாட்டாங்க. explain the 4 cases கேட்காம கேஸ் 1 என்னது, கேஸ் 2 என்னது, 1 m1 equal to, if m1 equal to m2, அதுக்கடுத்து if m1 equal to m2 and u2 equal to 0 அப்படி கொடுத்து கேட்பாங்க. ஓகே, இந்த கொஸ்டினை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.